हेलो मेरे प्यारे साथियों की हाल ने सब दे। आई होप सारे वधिया होंगे। मैं स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके ट्रिक पंजाबी दे विच। दोस्तों अज मैं तुहाडे लई लैके आया रीजनिंग की नवीं क्लास, ठीक है, जिहदा नाम है स्टेटमेंट एंड कनक्लूजन। ये क्वेश्चन बहुत रुग भर के पूछे जाते हैं। ये क्लास जमी ना छड्डिओ क्योंकि ये तुहाडे पेपरां 'च भी पक्का आऊगा, ठीक है, क्योंकि तुहानूं टॉपिक च इन्हें दिता होया, ठीक है, अलग तो सिलेबस, ठीक है जी। तो आप इस देख लेने इस अपने ना 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। आप पहली प्रकार के क्वेश्चन देख लेने, आपको इदां के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर, ठीक है जी। ये की करना होंदा वो मैं तुहानूं सारे 4-5 क्वेश्चन लिआया, वो तो सारी चीज़ां थोड़े दिमाग 'च पा देना, तुसीं जांदे सारे इहो जिहा क्वेश्चन तुसीं ओहदी सोल्व कर दोगे, ठीक है। ये बस थोड़ा जिहा आपां खेडना बस इहदे नाल कि की कहंदा क्वेश्चन, ठीक है जी। आप देख लेने आपको स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है, फिर आपको कनक्लूजन दिते होंगे, ठीक है जी। ये जी आपको स्टेटमेंट दी हो वो हिसाब नाल ना अपने ये सही गलत देखना, कि सही है कि गलत है, ठीक है, वो देखना होंगे, ठीक है जी। तो आंसर फिर जो तो अपना एक सही आ तो अपने दे देना कि ओनली वन, जो अपना पहला नंबर सही है अपन की कह देना ओनली वन फॉलो, ठीक है जी। उस ऑप्शन दिते हो कि पहला ठीक है, ठीक है, जो अपना दूजा ठीक है तो आप कह देंगे कि हाँ भी सैकेंड फॉलो, ठीक है जी। यह ऑप्शन दिते होंगे ने। तो जे दोनों ठीक ने आप कहेंगे बोथ आर फॉलो है ना, एवं फॉलो ऐ कह देंगे। जो इन्होंने कोई नहीं कि फिर हो जाऊगा कि हाँ कोई इन्होंने कोई ठीक नहीं है, ठीक है जी। लो जी हुण आप देखते हैं कि आप पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये आपको की दिता होया। कहता जेकर सारे खिडारी अपनी पूरी क्षमता मन्ने शक्ति, ठीक है, कहना जेकर सारे खिडारी अपनी पूरी क्षमता नाल खेडदे हन तां आपां मैच जितांगे, ठीक है। कहना अपने किसी को कहता भी आप जो पूरी क्षमता नाल खेडांगे तो आप मैच जितांगे, ठीक है। असी मैच जित लिया है, की कहता असी मैच जित लिया है, ठीक है जी। असी पढ़ ली हाँ भी पहली गल थोड़ी जी आपको स्टेटमेंट दी उन्होंने 5-6 बारी ध्यान नाल पढ़ लो कि वो कहना की चाह रहा, ठीक है। 5-6 बारी थोड़ा पढ़न का यही काम है कि हाँ भी इनू समझ लो कि ये चीज़ कहना की है, क्योंकि ये चीज़ ना आप कोई वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जी चीज़ उन्हें कहती आप मन के अपन नीचे ना वो देखने होंगे कनक्लूजन, हाँ भी कि सही है कि ठीक है, कि जो ठीक बैठ रहा उन्होंने तो आप ठीक कर देंगे, जो गलत बैठ रहा आपको गलत कर देंगे, ठीक है जी। उन्होंने कहता कहना जो आप पूरी क्षमता खेडांगे तो आप मैच जितांगे। तो अपने हूँ ऐ ला लो तुम कि वो बई उन्होंने अपने कहता कि अपने खिडारी ने बई देख जी आप मैं थोड़ा सीधा देसी भाषा कहा कि बई देख आप मैच जितांगे, तो पर वो लिए आपको की करना मतलब पूरी क्षमता ना खेडना पऊगा, ठीक है जी। तो हो कुछ टाइम बाद जो पूरे मतलब क्षमता ना खेडे कुछ टाइम बाद वो मैच जित ले, ठीक है। उन्हें कहा कि हाँ भी आप मैच जित लिया, ठीक है जी। हुण देखो ये आओ कनक्लूजन जो अपने हूँ किमें लभना। पहला पढ़ो की कहना सारे खिडारी अपनी पूरी शक्ति नाल खेडे, ठीक है जी। दूजा भी पढ़ लो कुछ खिडारी अपनी पूरी शक्ति नाल नहीं खेडे। हुण मेरे ध्यान मारो, हुण वो मैच क्यों जिते ने, क्योंकि उन्हें कहता ना आ देखो सारे खिडारी पूरी क्षमता नाल खेडे ने, पूरी शक्ति नाल खेडे ने तां वो मैच जिते ने, ठीक है जी। अपनी पहला कनक्लूजन देखो सारे खिडारी अपनी पूरी शक्ति नाल खेडे ने, सही आ, क्योंकि जे शक्ति नाल खेडे ने तां ही मैच जिते ने, हाँ भी सही आ, कर दो सही, ठीक है जी। आ पढ़ो कुछ खिडारी अपनी पूरी शक्ति नाल नहीं खेडे, की आ गया कुछ। जब उन्हें कहता आपू कि बई जब सारे खिडारी अपनी क्षमता नाल खेडणगे आप तां ही मैच जितांगे, तो ये कहना वो कही जाना कहता कुछ खिडारी अपनी पूरी शक्ति नाल नहीं खेडे, ये तो गलत हो गया, उल्ट कह गया गल, तो ये अपना हो गया गलत। लो जी ये काम होंदा। हुण दोबारा फिर रिपीट कराना मैं थोने की करना स्टेटमेंट में 2-3 बारी ना ध्यान 4-5 बारी जिन्ने बार पढ़ी जाती उन्होंने ध्यान नाल समझ लो कि एक चीज़ कहता की है। देखो दोबारा फिर रिपीट कराना मैं हर चीज़ थोनों समझाने लई। कहना जेकर सारे खिडारी कहना पूरी क्षमता नाल पूरी शक्ति नाल खेडणगे तो कहता आपां मैच जित लांगे, तो असीं मैच जित भी लिया, ठीक है। उन्हें एंड ते कहा हुण इहनूं एक तरह का ऐ ला लो कि हाँ भी अपने अपने खिडारियों को कहता बई देखो बई जे तुसीं वधिया खेडोगे पूरी शक्ति नाल खेडोगे, ठीक है। सारे खिडारियों को कहता कि सारे खिडारी जे अपनी पूरी शक्ति नाल खेडणगे तो बई आप है ना जितांगे, तो असी मैच फिर वो खेडे होंगे, उस तो बाद असी मैच भी जित लिया, ठीक है जी। उही कहता तो उस तो बाद अपने कनक्लूजन देखना कि किहड़ियां दो चीज़ां दित्तियां ने, ठीक है जी। उस देखना होंगे कि अपनी किहड़ी सही बैठ रही है। सारे खिडारी अपनी पूरी शक्ति नाल खेडने, हाँ भी तां ही जे शक्ति नाल पूरी खेडने तां ही वो जिते ने। सारे खिडारी है ना सारे आ उरे भी सारे, ये की कही जाना कहता कुछ खिडारी अपनी पूरी शक्ति नाल नहीं खेडे। तुसीं एक ध्यान ऐ मारो कि हाँ भी ये इन्हें कोई यही जी चीज़ मैंशन करी है भी कुछ खिडारी साडे पूरी शक्ति नाल नहीं खेडे, ठीक है जी। जो पूरी शक्ति नाल कुछ खिडारी पूरी शक्ति नाल नहीं खेडते तो मैच हार जाते, ठीक है जी। इसलिए ये अपना हैगा ये वीक पॉइंट है, ठीक है जी। ये अपना गलत है, ठीक है जी। ये ठीक है जी। हुण आ गई समझ, हुण चला अगले क्वेश्चन वाल आ गई समझ। हुण मैं नैक्सट क्वेश्चन पाउणा, देखो ये चीज़ां ना समझण वालियां होंदियां ने, बस एक बार समझ लो, मैं थोड़े दिमाग से चंगी तरह पा दूँ, ठीक है जी। लो जी आप हुण नैक्सट क्वेश्चन पाउणा, मैं नैक्सट क्वेश्चन लिए मैं वीडियो पॉज कर देना, थोड़ा टाइम बच जू। लो जी नैक्सट क्वेश्चन देखो की कहना। देखो पहला इहदा दसा इहदा हुण इहदा आंसर की देवांगे आपां ओनली वन फॉलो, ठीक है जी।
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਵਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਵਰਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਨਾਲ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਐਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਵਰਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਆਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਉਰੇ ਸੜਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਵਰਾ ਤੱਕ ਜਾਈਏ। ਸਮਝ ਲਾ ਉਰੇ ਆ ਬੰਬੇ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾਵਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਾਵਰਾ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੜਕ ਮਾਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਦੀ ਐਂ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸੜਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 280। ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਸਿੱਧਾ ਵਗ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ 280 ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ 7.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਆਵੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਿਚਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਆ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਵਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੜੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ 7.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਹਦੇ 'ਚ, ਤੇਲ 'ਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੱਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਕਿ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 7.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ। ਪਰ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 7.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਲ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7.80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲਓ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ
ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਲਾਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਮਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਖੇਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਫੜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਸੜਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਉਜ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਏ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਐਮ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਐਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪੀਐਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੀਐਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਐਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਲਾਭ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਐਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਸਮਝ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਗਿਆ ਓਏ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗੋਗੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ। ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਆ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਕੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੋਨੇ ਰੌਂਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਰੌਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਐਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੱਕਾ ਦਊਗਾ ਕਿ ਨਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ PM ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਊਂ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਆਹ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਹਰੇਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਘਟੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਤੇ ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੀ ਘਟੀਆ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈਏ, ਮਤਲਬ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਘਟੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਿਚਲਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਘਟੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵਾਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਘਟੀਆ ਸੋਚੂਗਾ ਪਤਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਘਟੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰੂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਟੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਐਂਡ ਕਹੂਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਘਟੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਹੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪਿੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲਓ ਆਹ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਆ ਗਏ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੋਥ ਰੋਂਗ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਬੋਥ ਰੋਂਗ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਬੋਥ ਰਾਈਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਹੁਣੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਕਾਈ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਕ ਦੇ ਨਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਵਾਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ, ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕਰਿਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ PM ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ
ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਖੇਤੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਕੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਮਾਰਤਾ, ਠੀਕ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਿ ਘਟੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਘਟੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਵਧੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੂਗਾ ਚੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜਾ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਪਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜੈਡ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਡ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਜੈਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਓਨਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੋ 1950 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜੈਡ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੋ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ 1950 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜੈਡ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਓਨਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਇਹ 'ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। 1950 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 1950 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਓਨਲੀ ਇਹੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਓਨਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਓਨਲੀ 1 ਕਹਿੰਦਾ, ਓਨਲੀ 1 ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹੀ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋਹਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਗਲਤ। ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਨ ਦੇ 20 ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋਹਨ ਦੇ 20 ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ। ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ।
हाँ भी आ सकते हैं, सानू पता हाँ भी आ सकते जब उन्हें हुण उन्हें किहड़ा गिनती आ कि हाँ भी इन्ने लोग आउणगे, अपनी कोई गिनती गुनती की नहीं, उन्हें सिर्फ ऐ कहा कि वो सारे दोस्तों नूं बर्थडे पार्टी लई इनवाइट किया। हाँ भी जां सोहन के ज़्यादातर दोस्त बर्थडे पार्टी आ सकते, हाँ भी आ सकते हैं, ठीक है जी। सोहन के 20 दोस्तों तो वध दोस्त नहीं आ सकते, इत्थे पंगा पऊ हुण ये की आ, कहना सोहन के 20 दोस्तों तो वध दोस्त नहीं आ सकते। लो जी भी क्यों ये किवें आपां क्यों नहीं आ सकते, जे आपां कहीए कि हाँ भी सोहन दे पहले की है सोहन के ज़्यादातर दोस्त बर्थडे पार्टी ते आ सकते हैं, ठीक है जी, आ सकते हैं ज़्यादातर। सोहन के 20 दोस्तों तो वध दोस्त नहीं आ सकते, सोहन के 20 दोस्तों तो वध दोस्त नहीं आ सकते। जद कि अपनी गल सुनो 20 उन्हें की किया 20 मम्मी माता श्री ने की किया कि लगभग 20 व्यक्तियों की रोटी तैयार रखी। हुण 20 व्यक्ति तो की साडा अंदाजा की जाता लगभग तो कि 20 तो घट भी हो सकते हैं, 20 तो वध भी हो सकते हैं, ठीक है जी। पर पूरे उन्हें ऐ तो नहीं कहनी कि सिर्फ 20 लोगों जो सिर्फ 20 होंदा तां आपां मानते, ठीक है जी, तां आपां मानते, ठीक है जी। इसलिए जिहड़ा अपना है ये अपना हो गया गलत कि बई यह जी तो गल ही नहीं हैगी कि हाँ भी सोहन ने 20 दोस्तों तो वध दोस्त नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं जब उन्हें अपनी माँ को कहा कि हाँ भी लगभग 20 लोगों की 20 व्यक्तियों की रोटी तैयार रखी, तो हाँ भी वो सानू हाँ भी सब तो सानू गल क्लीयर हो रही है कि हाँ भी वो दोस्त 20 तो वध भी आ सकते हैं, 20 तो घट भी आ सकते हैं, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि हाँ भी 20 तो वध नहीं आ सकते, ठीक है जी। 20 तो वध क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं जब उन्हें कही दिता कि लगभग मम्मी कि लगभग 20 व्यक्तियों की लगभग का मतलब थोड़ा पेपरों भी लगभग दूगा, वो क्वेश्चन भी लगभग तो तुम अंदाजा ला लो कि हाँ भी कि वध भी सकते हैं घट भी सकते हैं, ठीक है, पर 20 नहीं रह सकते, ठीक है जी। उन्हें वही कहा कहना सोहन के 20 दोस्तों तो वध दोस्त नहीं आ सकते, इसलिए अपना गलत हो गया। क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं, ठीक है जी। इस कोई अपनी वो नहीं हैगी, ठीक है जी। तो दसो अज के किमें लगे थोड़ा सारे क्वेश्चन समझ आए, एक बार दस दो, मैं बार मोटा मोटा आ क्वेश्चन ढूंढे क्योंकि पाउन से थोड़ा टाइम लगता ना, रिपीट करा देना। देखो कहना एक बुक कहना यह बुक जैड नाम दिता होया, कहना जो सिर्फ एक मात्र यह जी बुक है जो कहना 1950 तो लैके कहना 1980 तक की गरीबी प्रॉब्लम्स बारे दसदी है, ठीक है जी। कनकलूजन पढ़ो, ये चीज़ अपने सच मननी आ, जी चीज़ दी इनू आप सच मान ली, ठीक है कि हाँ भी ये सही आ। ये उल्टे च असी छेड़खानी नहीं करते, इन्होंने असी उन्होंने गलत कर देंगे जोड़े इन्होंने तो डिफरेंट हो लग चलने, ठीक है। कहना 1950 तो पहला कोई गरीबी प्रॉब्लम नहीं सी, सानू की पता कि हाँ भी गरीबी प्रॉब्लम हैगी सी कि नहीं सी, ठीक है जी। ये अपने गलत करता, ठीक है। कहना 1950 तो 1980 तक की गरीबी शो करने वाली कोई होर बुक नहीं है, कोई बुक नहीं है, हाँ भी ठीक है। जब उन्हें कहता कि सिर्फ यही बुक आ जी 1950 तो 1980 तक गरीबी शो बन रही, तो दूजी बुक किमें बन जूगी, ठीक है। इसलिए ये साडा उन्हें नहीं पाया ना, हाँ भी सच्ची गल आ कि होर कोई बुक नहीं हैगी कि जी इन्ने तो इन्ने तक की गरीबी शो करती होगी, ठीक है जी। आ पढ़ दो स्टेटमेंट। सोहन ने अपनी माता को कहा कि वह लगभग 20 व्यक्तियों की रोटी तैयार रखी, उन्हें अपने सारे दोस्तों को बर्थडे पार्टी लिए इनवाइट किया, ठीक है जी। कनकलूजन की निकलते हैं सोहन के ज़्यादातर दोस्त अपने बर्थडे पार्टी ते आ सकते हैं, सोहन के ज़्यादातर दोस्त बर्थडे पार्टी ते आ सकते हैं, हाँ भी आ सकते हैं। कोई इन्हें लिमिट तो है नहीं, उन्हें सारे दोस्तों को सद्या, ठीक है, सारे भी आ सकते हैं घट भी आ सकते हैं, यह जी कोई गल नहीं हैगी, ठीक है जी। सोहन के आ गल गलत हो गई कि हाँ भी सोहन के 20 दोस्त तो वध नहीं आ सकते। क्यों बई आ सकते हैं, जब उन्हें किहड़ा कहा जे उन्हें कहा होंदा सिर्फ 20 व्यक्ति की रोटी तैयार रखी, इत्थों आप अंदाजा ला देना कि हाँ भी बाकी तो भुखे मर जाएंगे, ठीक है जी। इत्थों आप सानू लगभग गया कि ये आले दुआले की बच सकते हैं। मम्मी 20 लोगों ने आप कह के नहीं बचते कि 20 मेरिया रोटियां बना दी, 3-4 रोटियां बना दी, आप कह दें कि मम्मी मैं रात को आऊँगा मेरे 3-4 रोटियां बना दी, हूँ तो हूँ 3-4 कहती हूँ मम्मी ने 3 भी लाई, उन्हें 4 भी ना, अपना पूरे तो नहीं कि पूरियां 3 ही रखी, ठीक है। ये तो वध घट सकते हैं, ठीक है जी। वही आ कि हाँ भी सोहन ने 20 दोस्त, ठीक है जी, 20 दोस्त तो वध दोस्त नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई, आ सकते हैं, ठीक है जी। ये अपना जो इन्हें दिता होया ये अपना गलत है, ठीक है जी। ये अपना कला 1 फॉलो करूँगा, ये सैकेंड फॉलो करूँगा, ठीक है जी। कला सैकेंड ठीक है, तो दूजा ये अपना दूजा गलत है, ठीक है जी। आया समझ आया तुम लाइक कर दो, ठीक है जी। तुम दसो हाँ भी किदा दे लगे। बाकी होर क्वेश्चन भी जरूरी नहीं आही क्वेश्चन होर भी लैके आऊँ, ये तो मैं थोड़ा एक तरह से ना 6 क्वेश्चन 6 पता नहीं 7 क्वेश्चन लिया थी कि हाँ भी जवाकों को ये चीज़ां समझ आन, ठीक है जी। जिन्हों का पहला पेपर कई बार जिन्हों का किसी का पहला पेपर होंगे ना, जिवें हुण पटवारी च ये चीज़ां पुछण लग गए, ठीक है जी, तो उन्होंने मतलब बड़ी हैल्प हो जूगी, ठीक है जी। तां करके जिहड़े पुलिस वाले ने जिहड़े अपने कांस्टेबल वाले ने, ठीक है जी, हैड कांस्टेबल वाले ने सारे उन्होंने लिए तो जरूरी ने चीज़ां, ठीक है। इन्होंने मैं नहीं है कि उरी खत्म कर देना, होर भी क्वेश्चन लैके आऊँ थोड़े लिए, ठीक है। हले अपने ये जिहड़े दूजे वो जिहड़े अपने दूजे क्वेश्चन बन जाते हैं जिस अपना कि सारे यह जो क्वेश्चन होंगे सारे ए बी हैं, है ना, जिस आप वैन डायग्राम बना के करते होंगे कुछ का निशान है, वो वाले क्वेश्चन हले अपने पेंडिंग ने, वो भी थोड़े लिए मैं नैक्सट क्लास लैके जाऊँगा, ठीक है जी। आए अज तो समझ, ठीक है जी।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਥ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਉਹੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਪੀਡ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜਮੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ।